जय मोगल, जय मणिधर, जय वरवाड़ी, जय कबरावाड़ी। आप मोगल ने 18 वर्ष ने आशीर्वाद। अजे मोगल धाम थी बापू एक वीडियो वायरस करे छे एटला माटे के 21મી सदी छे, होय महाराष्ट्र घर ने खालीपो होय पण अत्यारे सरकार सारी छे। कारण के थोड़ुंक हवे जागृत थवानी आपणे जरूर छे। सरकार पछी हवे आपणा घरे आवी नो एक एक माणसने के एना जे छापा द्वारा, टीवी द्वारा, चेनलो द्वारा जे बहार पाडे छे एनु पछी थोड़ुंक आपणे अमल करवू पड़े ने ध्यान देवू पड़े। एम जे नाना बाळको छे, दीकरा अने दीकरीओ, एने आपणे मजूरी न करावो। एनु कारण भविष्यनु बगड़े छे, धूंधळू बने छे। तो आवा मावतरने 18 वर्षने कहूं छुं, एवा संतानोने तमे काम न करवा दियो, एने भणावो। कारण के आपणा दीकरा दीकरीओ भणी गणीने आगळ आवशे तो आ देशने क्यांक बनावशे अने उपयोगी बनशे। कारण आमां एवुं बने छे तो पण नाना नाना छोकराने तमे धंधे मूकी दो छो अथवा दुकानोमां राखो छो, पछी कोई पण माणस निकळे એટલે છોકરાના હાથમાં ફૂગો ભાળે, પાવા ભાળે, મોટર ભાળે કે રમકડું ભાળે એટલે પછી છોકરું અમુક બોલતું હોય કે ભાઈ લઈ લ્યો ને અમારું રમકડું, અમારે ખાવાનું છે, ખાવા નથી, આવું બોલતો આ માવતરનો વાંક છે। એટલે માણસને દયા આવે એટલે 25-50 રૂપિયાનું 5 રૂપિયાનું રમકડું લે અને એને દે, પછી એ રૂપિયો એટલે સારી જગ્યાએ જતો પણ અમુક જગ્યાએ ખોટી જગ્યાએ જાય છે, કોઈ દારૂ પી જાય છે। તો આવા મા બાપને એક આદેશ છે, છોકરાઓને તમે જિંદગી ન બગાડો। કારણ કે સરકાર બહુ અત્યારે સપોર્ટ કરી રહી છે। પછી આપણે આક્ષેપો નાખી છે એમ બદલાવને તમે ભણાવો। કારણ કે સરકાર મદદ આપે છે તો છોકરાને સરકારી સ્કૂલમાં ભણાવો, અથવા છોકરાને ફીના પૈસા પણ સરકાર આપે છે, ભણતર માટે પણ સરકાર એને મદદ કરી રહી છે। તો છોકરાઓને તમે જિંદગી ન બગાડો, છોકરાઓને તમે ધંધા માથે ન મોકલો। ઘણા આવા આળહુ માવતર હોય છે, એમાં હું આવી ગયો। દીકરા દીકરી નાના હોય, બેઠા હોય, રમકડા હોય હાથમાં અને વેચતા હોય એટલે કોઈ ભાઈ સ્વભાવ રીતે માણાનો આત્મો છે, પરમાત્મા છે એટલે જીવ બળે એમ થાય કે લ્યો આનું રમકડું લઈ આને બિચારા છોકરાઓને ઘરમાં ખાવાનું થાય। વાત સાચી છે પણ આવું ન કરો। પૈસા નો દો, ક્યાંય માગવા વાળાને 1 રૂપિયો નો આપો। કારણ કે જિંદગી બગડી જાય। આ દેશ માગવા વાળો નથી, આ દેશ આમ કરવા વાળો છે। આ ભારત દેશ માં શબ્દ લાગ્યો છે। શું કામ? બેઠી બેઠી બધા દેશને આપે છે। ભારત માં છે तो भारतना आपणे संतानो छे। तो 18 वर्षने कहूं छुं, माँ बापने कहीश के तमे छोकराने कोई नानी मोटी दुकानो अहींया न बेहारो, तमे पोते बेहो। हाँ, छोकराने तमे एना हाथमां आवे छोकराने तमे सोंपड़ी आपो, छोकराओने भणावो, जेथी भणी गणीने आगळ आवशे तो आ देशने क्यांक बनावशे। छोकराने मागवा न शीखवाडो, कारण के आ देश मागणिको नथी, आ देश आम करवा वाळो छे। एम 18 वर्षने आदेश छे, क्यांय मागवा आवे छोकरो तो એને પૈસા નો આપો, એની માથે પ્રતિબંધ છે, એની માથે કાયદેસર કાનૂની કાર્યવાહી થાય છે। કાનૂને પણ બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે કે માગવા ઉપર પ્રતિબંધ છે, પૈસો નો આપો। હા, એને વસ્ત્ર લઈ દો અને ફીના પૈસા આપો। છોકરું ભણતું હોય તો એ છોકરાને તમે મદદરૂપ થાવ, એને વસ્ત્ર લઈ દો, ફીના પૈસા ભરી દો અને ચોપડા લઈ દો, પણ પૈસા નો આપો। કારણ નામ લે છે ભણવાનું, પછી રૂપિયા ઓળી જગ્યાએ જાય છે। तो सरकारे बहुत सारा पगला लीधा है। आमां हूँ कहूं सहमति छूं, राजी छूं। कारण आ देश आम करवा वाळो नथी। हवे आपणा दीकरा दीकरीना हाथमां बोलपेन आपो, बोलपेन आपशो तो दीकरो दीकरी भणी गणीने आगळ आवशे तो आ देशने बनावशे। सरकारे बहुत सारा नियम लीधा छे अने हूँ खूब मानु छुं, पण बने एटला छोकरा पासे मगावो नहीं। कारण के मागवुं मोटुं पाप छे अने ए पैसो भेळो करे 5-25 रूपिया हांजे आवली जग्याए जाय तो आपणे गुનેગાર बनी छे। तो आनी माथे प्रतिबंध सरकारे लीधो, एमां हूँ सहमति छुं। तो आपणे बधाने आगळ आवी अने आ विडिया बनावी मोकलो, जेथी समाजमां जागृतता आवे अने मागवानुं बंध थाय। मागवानुं आवे ज नहीं, कारण के तमारा हाल जोईने माणस तमने वस्त्र आपी दे, घरनी मालको राशन करियाणुं आपी दे अने सरकार आपे ज छे। तो आवुं करो छोकरा आगळ, कारण के एमां नबळाई आवी जाय छे। माग्या पछी छोकरो के होय के दीकरो दीकरी कोई पण वरण न होय ए पछी आगळ वधता नथी। तो ये मावतरनो आदेश है, छोकरा आगळ काम न करावो। तमारो धंधो छोकराने अहींया न बेहारो, कारण के छोकरो पछी भणशे नहीं। एने भणावो अने छोकराने अत्यारे एक ज छे भणतरनी जरूर छे। भणतर, गणतर ने सणतर आ 3 छे एना जीवनमां होवा जोईए। तो भणतर पूरुं राखो तो गणतरे छे अधिकारी थाय छे, अने सणतर
એમ આ મજબૂતી કરો, આ પાયા મજબૂત કરો. તો ઘણા છોકરા આપણે જાય છે ગાડીઓ લઈને, આપણે ઉભા હોય, કોઈ ફાટક હોય, કોઈ બમ્પ હોય, ટોલગેટ હોય, તો નાના નાના છોકરા ઉભા હોય કે અમારે ખાવાનું નથી, ખાવા આપો. તો આ વસ્તુમાંથી પ્રતિબંધ સરકારે મૂક્યો છે, એમાં યોગ્ય છે, એમાં પણ હું સહમતી છું. કારણ આ દેશ માગવા વાળો નથી, આ દેશ આમ કરવા વાળો છે. તો 18 વર્ષને કહું છું, તમારા બાળકોને તમે કોઈ દિવસ આવી રીતે ન કરાવો. તમે જાતે મહેનત કરો, દુકાન હોય, ગલ્લો હોય કે સાપરું હોય કે મોટી દુકાન હોય, સંતાનોને લેસન કરવા દો, એને ચોપડા લઈ દો અને ભણાવો. પણ આવું ન કરાવો. કારણ ઘણા આપણે ગાડીઓ લઈને જતા નાના નાના છોકરા હોય, તેડીને બાયું ફરતી હોય છે. પૈસા નો આપો, એને ખવડાવો. વસ્ત્ર આપો, પૈસા નો આપો. એને ભણવા માટે ના આપો, એના ઘરની માટે રાશન ના આપો, પણ જાતે આપો. તો બને ત્યાં સુધી અન્નનું દાન કરો, વસ્ત્રનું દાન કરો. આ બધું પુણ્યનું કામ છે. બીજી વાત રહી વરસાદની, કચ્છની માલકો વરસાદ છે નહીં, થયો છે અહીંયા થયો છે, બાકી અમુક જિલ્લા બધા કોરા ધાકોડ પડ્યા છે. બરાબર, હવામાન વાળા બલાડા મારે છે, મારતા રહીએ, પણ અત્યારે એની જોવાની છે. વરસાદ અત્યારે સમય છે, કારણ કે સક્રિય થાય તો જ વરસાદ આવે. અનરાધાર પાણી કરીને પાણી ભરાઈ ગયું છે, પેલું તૂટી. શું કામ ભાઈ બોલો છો? એટલે આ વરસાદ આવતો નથી. આ વરસાદ એના સમય આવે, અને તોફાન હોય તો જ વરસાદ આવે. તોફાન હોય તો વરસાદ આવે ક્યાંથી? એટલે આ ખોટે ખોટી, ભલે હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો, પણ આવી રીતે રવા દો. એલર્ટ કરી નાખ્યું, એલું કરીને. કારણ કે પાણીનો ભરાવ થાય, સરકાર બહુ સારી છે અને સરકાર જાગૃત છે. પાણી ભરાય તો ગામના આગેવાનો હોય છે, ગામના સરપંચો હોય છે, ઉપસરપંચ હોય, ગામના પંચના બધા આગેવાનો હોય છે, જોવાના હોય છે. એ એકાબીજાને સમસ્યાનો હલ કરતા જ હોય. કોઈ પણ ગામડામાં કોઈ વધારે વરસાદ થાય તો ગામના આગેવાનો 18 વર્ષના ભેગા થઈને આવી સમસ્યાનું કરતા જ હોય છે. એમાં આપણે કોઈ બોલવાની જરૂર નથી. કારણ આપણે બોલવામાં થોડું ધ્યાન રાખાય, બોલાય જ નહીં. આ 4 મહિના જોવાની છે તો વરસાદ આવવાનો છે. વરસાદ આવે તોફાને હોય, ક્યાંક નુકસાન હોય, તો નુકસાનની વાહે પાછો લાભ હોય. હવે આ સક્રિય થયો છે, આમ થયું છે. હુપડાની ધારે, ભાઈ હુપડાની ધારે જે જોયા નથી, બારે ખાંગા થતા, ગલઢા બાણ મારતા, 15 દીની જેને કહેવાય હેલી થતી, ઢોરાની હરિયું ખરિયું હરી જતી, આપણા પગમાં છે ને સાંડા પડી જતા. એટલે આ વસ્તુ છે ને હવે આ બંધ થઈ ગઈ છે બધી. એટલે આ રવાદીઓ કારણ એ છે કે હવે ઝાડ રહ્યું નથી, એટલે આ વરસાદ આવૃત આવે છે. ભલે હવામાન વાળા બિચારા હવામાન દેતા બલાડા મારતા, મારવા દો, હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો. પણ વસ્તુ એક છે, સકરાધારી વરસાદ થાય તો જ ક્યાંક થાય. આ વરસાદ ને આવ્યું થાય. અને અત્યારે મીડિયા વાળા, ભલે મીડિયા વાળાનો ધંધો છે, ચગાવતા હોય. હવે ખાડામાં મકાન બનાવ્યા, હવે પાણી ભરાય તો એવું કે પાણી કેડ કેડ આમાં ગુડા ગુડા. હવે આપણે ખાડામાં મકાન બનાવ્યું છે, ભરાવાનું છે, સમજીએ છે, પણ જરીક જાગૃત થાવ. હવે તમે વિચાર કરો, આપણે ઓકળા બાંધી દીધા, નદીઓને બુડી દીધી, એમાં મકાન બાંધ્યા. હું 18 વર્ષને કહું છું, તો પાણી છે ઉપરવાસ આવે તો ડેમ છે, ઓવરફ્લો થાય એટલે એને પાટિયા ખોલવા પડે. ખોલે એટલે એની પાણીનો માર્ગ કરી જ લે કે મકાન તણાઈ ગયા, સાપરા તણાઈ ગયા, ઓલા તણાઈ ગયા. એમાં આપણો વાક છે, આપણે જાગૃતતા રાખો. કોઈ પણ નદી છે આવું છે, આ સેટા બાંધો અને તમે ખાડામાં મકાન બાંધો તો પાણી એમાં આવવાનું છે, ગામનું ભરાય. એમાં પછી તમે આપશો તો ખોટા નાખો છો. એટલે પાણીનો માર્ગ કરે. નદીઓ બુરાઈ ગયું છે, ઓકળા બંધાઈ ગયા છે, કઈ રહેવા નથી દીધું. એટલે હજી છે ને 15 કે 16 કે 12 વરસાદ પડે ને તો બધું ધોઈ નાખે, નદીઓ બની જાય છે. તો એટલું સારું છે. તો વરસાદ આવશે તો આ દેશનું ભલું થાય છે. નહીં આવે શું થાય છે? હવે વસ્તુ આ ખોટા ઓહાપા બહુ થાય છે. અત્યારે એને જોવાની છે, બિચારો આવવાનો છે, વરસાદ નહીં આવે શું ખાઈશું? સમજી ગયા ને? અત્યારે જોવાની છે, આપણે માગી, પણ મહા મહિનામાં ન માગી, કારણ કે મહા મહિનામાં માવઠા હોય. એટલે અત્યારે એની જોવાની છે. એટલે એવી પ્રાર્થના કરો મેઘરાજાને, હે મેઘરાજા તમે આવો, ભલે નુકસાન થાય પણ એની વાંહે અમને ફાયદો છે. તો આવી ધૂનું બેહારો, ભાગશાળી ધૂનું કરે છે, વરસાદ આવે છે. પણ આ વસ્તુ છે વાવાઝોડું, આ ભય શબ્દ છે, આ વાવે એટલે આ વસ્તુ છે. કારણ કે તોફાન હોય તો વરસાદ આવે. તો અત્યારે કચ્છમાં અમુક જગ્યાએ તો ક્યાંય પાણી નથી, વરસાદનો સાંટો પડ્યો. અત્યારે સરકાર સારી છે એટલે કેનાલમાં પાણી છોડે છે, ખેડૂત બિચારા પીવડાવે છે. પણ હું 18 વર્ષને કહું છું, આ રવા દ્યો, આ વરસાદ રેહાઈ ગયો છે. આને રીઝવો, હે મેઘરાજા આવો અને અમારી આ ધરતીને તમે પલાળો, જેથી નાની માલકોથી ખીલે આ ધરતી, લીલું ઓઢણું ઓઢે અને ખેડૂતનું અને 18 વર્ષનું કલ્યાણ થાય, કીડીથી માંડીને મનુષ્યનું. એમ આ વરસાદની માગણી કરો. તોફાન આવ્યું, ઝાડવા પડી ગયા, ઘરમાં પાણી કરી ગયા,
તો એ વરસાદ આવે તો બધું થાય, કારણ કે રંધાતું હોય ને યા દજાતું હોય. એટલે આ અમુક વસ્તુ બહુ સુધરેલા બોલે, ભલે બોલતા હોય, પણ વરસાદ આવશે ને તો આપણે ખાઈશું હું બધાય, ધંધા ભાંગી જાય છે. એમ નુકસાનની વાત, નુકસાન છે સરકાર તો બેઠી જ છે અને દે છે, પણ વસ્તુ એક ધ્યાન રાખો, આ વરસાદ રિહાઈ ગયો છે, સમજી ગયા તમે. પણ વાવાઝોડું આવશે ને, વાવાઝોડું હોય તો સક્રિય થાય, વાદળા બંધાય, વરસાદ આવે તો એની જરૂર છે. એટલે વરસાદને હવે આપણે રીઝવો. વરસાદને કે બાપ તું આવ, અમારા સામું ન જોતો કાંઈ નહીં, પણ વિશ્વની જગત જનનીની માં છે, એના સામું જોવો, પશી પક્ષી સામું જોવો, જનાવર સામું જોવો, લીલ ગાયું છે, હાવજ છે. મારી વાત સાંભળો, હું તમે લોજમાં થાળી ખાઈ છે 1000ની, 500ની, 1500ની, 5000ની, 100 રૂપિયાની, બરાબર. તો ગાંધીગઢમાં હાવજ જે મારણ કરે છે ને 1 લાખની થાળી થાય, એને ઈશ્વર દઈ રહી છે. એમ આ જરીક સમજો. હાવજને કીધું કે અમારે 1 લાખની થાળી કરી, કાકા હાવજની થાળી છે, 50,000ની હોય, લાખની હોય, 1.5 લાખની થાળી હોય હાવજની, સમજી ગયા. એમ ઈશ્વર બંધાણેલો છે. એમ જય જવાન ને જય કિસાન, એનો મતલબ જય જવાન એટલે મા ભૂમિ માટે જે યોદ્ધા હાથવીને બેઠા છે સીમાડા, કે દુશ્મનનો જેને કહેવાય છે જડબાદ તોડી નાખે છે. જય જવાન જય કિસાન એટલે આપણો ખેડૂત દેશનો. એમ આપણો દેશ ખેતી પ્રધાન છે. બને એટલે વરસાદને આપણે પ્રાર્થના કરી, બને એટલે કોઈ પણ વરણની દીકરી છે એને વસ્ત્ર આપો, અન્ન આપો, ફીના પૈસા આપો, કોઈ ડિલિવરી પછી અહીંયા ઉભાડ્યો, કનાદાનનું પૂંજો ગાયોને આપો, તળાવ ઊંડા કરો, ઝાડ વાવો, તો આ દેશમાં કોઈ દુકાળ નહીં પડે. અને હવામાન વાળા ભલે બોલતા એને બોલવાઈ દો, આપણે કોઈ એના વિરોધે નથી, પણ આ જે બોલ્યા છે ને એટલો વરસાદ રિહાઈ ગયો છે, સમજી ગયા ને તમે. એને એટલું કહે બાપ અમારા સામું ન જો, પણ હે મારા નાથ અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક, હે ઉપરવાળા, 1000 હાથવાળા, તું ગાયું સામું જોવે, નિર્દોષ પ્રાણી સામું જોવે. એને જોઈને જ આવે છે, મારે તમને જોઈને આવતો જ નથી, સમજી ગયા ને. કારણ કે મેં તમને નદીઓ બાંધી દીધી, આંકડા બાંધી દીધા, જેને કે ગૌચર દબાવી દીધા છે, ગાને કે મોઢું નાખે એવું રહેવા નથી દીધું. એટલે પછી આ વરસાદ આવે કે, કારણ કે ગા રહી નથી, ઘરે ઘરે કૂતરા રાખ્યા. મેં તમે રાખો એનો વાંધો નહીં, રાખતા રહ્યો, પણ એ કઈક આ ઘરે હોય ને તો તમારે કોઈ ધામે જવાની જરૂર નથી. 140 કરોડની વસ્તી છે આપણી, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, પણ ઘરે એક ગા રાખો, કૂતરા રાખો, તમારા નામના ફાર્મ માટે, વાડીએ બોર્ડર માટે રખાય, પણ એક ગા રાખો છો ને, એ ગાનું દૂધ ખાશો, છાશ ખાશો, એ ગા માથે હાથ ફરે છે ને તમારું પ્રજા નિરોગી થાય છે. એ પ્રજા દૂધ ખાય છે ને તો આ દેશને ક્યાંક બનાવશે. બાકી આ ઠેલિયુંના કોથળીઓના દૂધ ખાઈ અને રોગવાળા થઈ ગયા છે, માંદા થઈ ગયા છે, કેન્સર થઈ ગયા છે. જરીક સમજો. ગાનું ઘી કાયમ તમે બેસો, ક્યાં ગાનું ઘી છે ભાઈ? મળતું જ નથી, સમજી લેજો. ગાનું ઘી સમજી લેજો. હવે ગાનું દહીંનું મળે, પણ ગાનું તો મળતું નથી. એમ આ જે કઈ છે અમુક વસ્તી માટે પ્રતિબંધ મૂકવા, માણા રોગવાળા માંડ્યા થવા. તો બાપુનો આદેશ છે, બને ત્યાં સુધી નાના છોકરાઓને મહેનત મજૂરી ન કરવા દેશો. સરકાર એક પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, બહુ નિર્ણય હાથો છે, હું એનામાં જાગૃત છું અને એનું સાથ સહકાર આપું છું. મોગલધામથી બાપુ જય મોગલ, જય મણિધર, જય વડવાળી.